Hello everyone. In this lecture, we'll be discussing DC motors, basics, just an introduction or a review of DC motors, their characteristics, and then we'll move on to basic speed control methods of DC motors. Okay. So DC motors are motors which operate on DC supply. Basically, the DC motors are classified into separately excited DC motors and self-excited DC motors. The separately excited DC motor means the excitation, the field excitation is provided from an external DC source as seen here, and the armature connection is different or separate when compared to the field connection. So this one represents a separately excited DC motor, and in the case of a self, and the armature is fed from another supply. And in the case of self-excited DC motors, the supply to the field is obtained from within the armature circuit or from within. Okay, so there is no separate DC supply. So and self-excited DC motors are classified into shunt, series, and compound. Shunt means the field connection or field winding is connected across the armature terminal, so it is connected in parallel to the armature. And in the case of a series field DC motor, the series field winding is connected in series with the supply and the armature, and this one is the series DC motor. And in the case of a compound motor, there will be series field and shunt field, and in the case of cumulatively compounded means the shunt field aids the field winding, shunt winding aids the series winding. Okay, so those are the basic classifications. We can simply represent a DC motor by its equivalent circuit as shown in figure, where V is the supply voltage, RA is the armature resistance, IA is the current flowing through the armature, and capital E is the back EMF generator, which is proportional to the flux and speed omega m, or it is given by Ke into phi omega m, where Ke is the motor constant. And also we can write from applying the KVL എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം V equal to E plus IARA. സോ ഇതാണ് മോട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ, വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ. V equal to E plus IARA. ഇത് സ്പീഡും എന്താ EMFിൻ്റെ ഒരു റിലേഷനാണ് വിത്ത് എന്തിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലക്സും ഒമേഗയും. അതേപോലെ ടോർക്കിന് റിലേഷൻ T പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈ ഐ അല്ലെങ്കിൽ T equal to KE into ഫൈ ഐ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ മൂന്ന് റിലേഷനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡും ടോർക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എഴുതാം E by KE ഫൈ എന്നാണ്. E by KE ഫൈ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് V minus IARA സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ആ IAക്ക് പകരം ഇതിൽ നിന്ന് T by KE ഫൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിതിൽ സ്പീഡ് ടോർക്ക് റിലേഷൻ കണ്ടിട്ടു. ഒമേഗ എം ഈക്വൽ ടു V by KE ഫൈ മൈനസ് RA by KE ഫൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു T. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പം സ്പീഡ് ടോർക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരും മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരും ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ ആക്കുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാര കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് DC മോട്ടോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ KE ഫൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് T ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു I എന്ന് എഴുതാം, E ഈക്വൽ ടു K ഒമേഗ എന്ന് എഴുതാം. സോ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാര ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും. അതേപോലെ സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. സോ വേറൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് KF ഇൻറ്റു I എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. ഫ്ലക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ്. സോ T ഈക്വൽ ടു KE KF IA സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്പീഡും ടോർക്കും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനാണ് കിട്ടുക. സ്ക്വയർ റൂട്ടിലാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇത് ഇനി നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർവുകൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് സ്പീഡ് ടോർക്ക് കർവാണ്, ഇത് ടോർക്ക് കറണ്ട് കർവാണ്. ഓക്കെ, സോ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ടോർക്കിലും. ഇനി ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സെപ്പറേറ്റിലായാലും ഷണ്ടായാലും സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സീരീസ് മോട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതാ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള എന്ന രീതിയിലാണ് വരിക. ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരയാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് കറണ്ട് ക്യാര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഒറിജിനാണ് വരിക. സീരീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, പാരാബോളിക് ആയിട്ടാണ് വരിക. കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരയാണ് വരിക. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോവാം. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഏതാണ് എന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി 3 സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആർമേച്ചർ, എവിടേക്കാണ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ്. ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ, ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ, പിന്നെ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ. സോ ആർമേച്ചറിലെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ഫീൽഡിലെ ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ. സോ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി, ഗുഡ് ട്രാൻഷൻ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് good speed regulation, but it can provide speed control only below rated speed. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മേലെ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വോൾട്ടേജ് കുറയും തോറും ഇതിൻ്റെ കർവ് ക്യാര താഴേക്കാണ് വരിക. അതായത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് എന്താ താഴെ ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് റേറ്റഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബേസ് മാക്സിമം കിട്ടുക. അതിന് ചോടേക്കാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ആറിലും ചോടല്ല, സോറി വോൾട്ടേജ് കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ. വി ആറിലും ചോടയാണ് V1 V2 അതിനനുസരിച്ച് താഴേക്ക് വരും. ഇത് ഷണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ സീരീസ് മോഡിൻ്റെ കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും ക്യാര റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോൾ താഴേക്ക് വരും. സോ അതാണ് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ. ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും ബിലോ ബേസ് സ്പീഡിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എബോവ് ബേസ് സ്പീഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ എ നോർമലി ഡിസൈൻ മോട്ടോർ ദ മാക്സിമം സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി അലൗഡ് അപ് ടു ട്വൈസ് ദ rated speed, and in specially designed machines it can be even 6 times the rated speed. So ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ നാച്ചുറൽ ക്യാര. ഫ്ലക്സ് നോർമൽ കേസിലാണെങ്കിലത്തെ ക്യാരയാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഫ്ലക്സ് ഇനി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷനാണ് വരിക. സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിൻ്റെ ക്യാര മേലേക്കാണ് പോവുക. 5-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 5 ആണെങ്കിലും ചോടയാണ് 5-2 മേലേക്കാണ് പോവുക. അതേപോലെ തന്നെ ഏതിൻ്റെ കേസിലും സീരീസിൻ്റെ കേസിലും കർവ് മേലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് എബോവ് ബേസ് സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ ഏത് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും? ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ ഒരെണ്ണമുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ. സോ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് RE എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ നോർമൽ കേസിലുള്ള ക്യാരാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ കേസിലെ ക്യാര. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുന്തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് അവിടെ ലോസാണ് ഉണ്ടാവുക, ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുക. സോ സ്പീഡ് ക്യാര താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യും, സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, so in armature resistance control, speed is varied by wasting the power in the external resistance that are connected in series with the armature. Since it is an inefficient method of speed control, it was used in intermittent load application where the duration of low speed operation forms only a small proportion of the total running time. For example, in traction. So ട്രാക്ഷനിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ വരുന്ന കേസിൽ. ഹവർ അതൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്നാലും പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലാണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ടോർക്ക് ആൻഡ് പവർ, മാക്സിമം ടോർക്ക് മാക്സിമം പവർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ മേലത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ടോർക്കും സ്പീഡും തമ്മിലുള്ളതും, രണ്ടാമത്തെ മാക്സിമം പവറും സ്പീഡും തമ്മിലാണ്. അത് രണ്ട് കേസുകളിലാണ് പറയുന്നത്. ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളിൽ എന്താണ്, ഫീൽഡ് കൺട്രോളിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Maximum torque and power limitations of DC drives operating with armature voltage control and full field below rated speed, and flux control at rated armature voltage and above rated speed are shown. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിലോ ബേസ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ വിത്ത് ഫുൾ ഫീൽഡ്. എബോവ് ബേസ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ അറ്റ് റേറ്റഡ് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ്. In an armature voltage control at full field, torque is proportional to Ia. T is proportional to Ia, and consequently the maximum torque that the machine can deliver has a constant value. So maximum torque എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ്, കാരണം T പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Ia ആണ്. Ia നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ അറ്റ് റേറ്റഡ് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് P is proportional to Ia. പവർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു I ആണ്. കാരണം എന്താ, അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കേസിൽ പവർ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണ് വരിക. സോ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജിൽ ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും, കാരണം T പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Ia. മറ്റു കേസിൽ പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും, കാരണം മാക്സിമം പവർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Ia ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താ, അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഇതായതുകൊണ്ട്. ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ പവർ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരിക. പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം
ടോർക്കും സ്പീഡും ടി ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ടി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്പീഡാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് പവർ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത്.